नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रेपरेशन पर। आज का सेशन शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। हाँ जी, अज आप टॉपिक पढ़ांगे प्रस्तावना। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हर एग्जाम के एक सवाल है जो जरूर पूछा जाता है। हाँ जी, चलते हैं अज के अपने टॉपिक पर। सब तो पहले आप प्रस्तावना को ध्यान नाल पढ़ांगे। हाँ जी, जी प्रस्तावना है वो स्टार्ट होंगी है वी दी पीपल ऑफ इंडिया। सब तो पहला सवाल यही बन जाता है भी भारतीय संविधान के जी प्रस्तावना है वो किन्होंने शब्दों के नाल शुरू होंगी है, तो राइट आंसर होगा वी दी पीपल ऑफ इंडिया, असी भारत के लोग। ठीक है जी। हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, असी भारत के लोग भारत संकल्प लेंगे हाँ भारत का गठन करने के लिए। किस तरह का आप गठन करना भारत का? सॉवरन, प्रभुसत्ता संपन्न, सोशलिस्ट, समाजवाद, सैकुलर धर्मनिरपेख, डेमोक्रेटिक लोकतंत्री ते रिपब्लिक। ठीक है, भारत को गठन करने जोड़ा दृढ़ संकल्प लेने हाँ एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, इसके सारे नागरिकों को सिक्योर करने का भी संकल्प लेने हाँ। ठीक है जी, असी भारतीय लोग। हाँ जी, पहली गल ध्यान समझ लेनी है भी ये जो प्रस्तावना अडोप्ट किया गया सीगा, अपनाया गया सीगा 26 जनवरी नवंबर 1949 तो उदों जी संविधान सभा सीगी तो उदों उन्होंने अपने लिए जो शब्द वरते सी शब्द वरते सी वी दी पीपल ऑफ इंडिया, असी भारतीय लोग। ठीक है जी, तो एक गल होर ध्यान रखनी है, जोड़े वर्ड है ये सॉवरन, प्रभुसत्ता संपन्न, सोशलिस्ट, समाजवाद, सैकुलर धर्मनिरपेख, डेमोक्रेटिक लोकतंत्रिक ते रिपब्लिक गणराज, इन्होंने सेम सीक्वेंस के ही आप याद करना है। जे आप एक फार्मूला तैयार करिए तो फार्मूला बन जाता SSDR। हाँ जी, पहले एस सॉवरन, सोशलिस्ट, सैकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, ध्यान रखना है सेम एज इट इज़ याद करना है। ये आप भारत को जोड़ा है भारत के लोगों ने भारत को सॉवरन, सोशलिस्ट, सैकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने का जोड़ा है वो संकल्प लिया सी। ठीक है जी, तो भारत के लोगों को जी है सिक्योर जोड़ा है सुरक्षा जी प्रदान करने का भी जोड़ा है संकल्प लिया सी। हाँ जी, जस्टिस, हाँ जी जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी ते फ्रेंडरिटी, ये जोड़े चारों के चारे है ये ऑब्जैक्टिव है, ऑब्जैक्टिव ऑफ प्रैम्बल है। ठीक है जी, प्रस्तावना के चार उद्देश्य है, ध्यान च रख लेने हैं। जोड़ा है जस्टिस न्याय, ये तीन तरह के न्याय की गल की गई है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस ते पोलिटिकल जस्टिस। ध्यान रख लेना जस्टिस है जो तीन प्रकार के जस्टिस की गल की गई है, समाजिक न्याय, आर्थिक न्याय ते राजनीतिक न्याय। ये जो आप न्याय जो लिता है ये 1917 के रूसी क्रांति तो प्रभावित होकर इसको प्रैम्बल के शामिल किया गया, ये ध्यान च रख लेना। बाकी जोड़े तीन है लिबर्टी, इक्वलिटी ते फ्रैटर्निटी। ठीक है जी, भ्रातृभाव, आज़ादी ते समानता, ये तीनों शब्द आप फ्रेंच रेवल्यूशन तो प्रभावित होकर शामिल किए हैं। फ्रेंच रेवल्यूशन है जी वो हुई सी 1789 के। ठीक है, ये ध्यान च रख लेना। फ्रेंच रेवल्यूशन तो प्रभावित होकर आप वर्ड किए। हाँ जी, जी लिबर्टी की गल करते हैं, आज़ादी की गल करते हैं तो 5 प्रकार की आज़ादी है जी इसका जिक्र प्रस्तावना के किया गया। लिबर्टी ऑफ थॉट, विचारों की आज़ादी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रैशन, विचार प्रगट करने की आज़ादी, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, ठीक है जी विश्वास की आज़ादी, लिबर्टी ऑफ फेथ, फेथ का मतलब होंगे रिलीजियस फेथ की गल हो रही है, धार्मिक विश्वास की आज़ादी, तो लिबर्टी ऑफ वर्शिप, ठीक है जी उपासना या पूजा करने की आज़ादी, ये ध्यान रख लेना। इक्वलिटी की गल करिए तो 2 प्रकार की समानता की गल की गई है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, रुतबे की समानता की गल की गई है, तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मौकों की समानता की गल की गई है। ध्यान रखना है 2 प्रकार की इक्वलिटी की गल की गई है, 5 प्रकार की लिबर्टी की गल की गई है, तो 3 प्रकार के जस्टिस की गल की गई है, ध्यान रख लेना जी। हाँ जी, फ्रैटर्निटी भ्रातृभाव जिन्होंने कहते हैं भाईचारा, ये 2 प्रकार की जी है फ्रैटर्निटी की गल की गई है। एक है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की शान, दूसरा है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र की एकता की अखंडता की गल की गई है। ठीक है जी, ध्यान रखना है, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैम्बल के विचों ही बन के आते हमेशा। ठीक है जी, सारे ध्यान रखने चीज़ें जी मैं तुम्हें दसियाँ। इस बार जो SST का एग्जाम होया वो भी पूछा गया ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रैम्बल, इन्होंने दसना भी प्रस्तावना का उद्देश्य है। ठीक है जी, वो मेरे ख्याल से लिबर्टी वर्ड सीगा। ठीक है, आ जो सॉवरन, सोशलिस्ट, सैकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव सिर्फ 4 ही है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी ते फ्रैटर्निटी। ठीक है जी, जो जस्टिस है रूसी क्रांति तो प्रभावित होकर आप ऐड किया है। ठीक है जी, 1917 के हुई सी। जो समानता, इक्वलिटी, लिबर्टी ते फ्रैटर्निटी, ये 3 प्रकार की जो उद्देश्य है ये आप फ्रेंच रेवल्यूशन तो प्रभावित होकर इन्होंने आप प्रस्तावना के शामिल किया है। ठीक है जी, लिबर्टी है जी 5 तरह की है, विचारों की आज़ादी, विचारों के प्रगटा की आज़ादी, विश्वास की आज़ादी, बिलीफ होगा विश्वास, फेथ ये धार्मिक विश्वास की आज़ादी होगी, तो वर्शिप है उपासना या पूजा की आज़ादी। ठीक है जी, ध्यान रख लेना। हाँ जी, तो 26 नवंबर 1949 आप इतने अडोप्ट किया इनू, तो अडोप्ट करते समय की क्या गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कि इस संविधान को असीं अपने आप को प्रदान करते हैं। ठीक है जी, अपने आप को देते हैं, ये ध्यान रखना बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इससे तो सारे सवाल बनने। हाँ जी, ऑन विच डेट द कॉन्स्टिट्यूट असैम्बली हैड अडोप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी, अडोप्ट कदों किया, अपनाया कदों सीगा संविधान सभा ने संविधान को, तो यह राइट आंसर है जी 26 नवंबर 1949। ठीक है जी, ध्यान रख लेना। इन दी प्रैम्बल प्रस्तावना के इट इज़ कवेटेड दैट इंडिया इज़ आ, ठीक है एक वेट किया गया है कि भारत है। इन करैक्ट सीक्वेंस के दसना जो एज इट इज़ प्रस्तावना के लिखा गया है, वह फार्मूला सी SSDR। ठीक है जी, पहला एस तो मतलब है सॉवरन। हाँ जी, ये सॉवरन के नाल नहीं शुरू हो रहा, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है जी, आखिरी वर्ड है रिपब्लिक।
ठीक है जी। ए इत्थे भी सोवरन है, इत्थे भी रिपब्लिक है, सोवरन है, रिपब्लिक है, इस दोनों चों एक बनेगा ए जां सी चों। हाँ जी, जो दूसरा वर्ड है वो है सोशलिस्ट। ठीक है, सोशलिस्ट। हाँ जी, ये सैकुलर वर्ड है, ये गलत हो गया अपनी वर्ड, अपना राइट आंसर बन गया जी ए। ठीक है जी, ध्यान रखना है। दूसरा जो वर्ड है, तीसरा वर्ड जो एस है वो है सैकुलर। ठीक है जी। तो चौथा वर्ड जो है वो है डेमोक्रेटिक। ठीक है जी, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। विच अमंग दी फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिटन इन दी प्रैम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हां विचों किहड़ा शब्द है जिहड़ा संविधान दी प्रस्तावना दे विच नहीं लिखा गया है। हाँ जी, सॉवरन लिखा गया है, सोशलिस्ट लिखा गया है, सैकुलर लिखा गया है, कम्युनिस्ट शब्द है जिहड़ा ये शब्द नहीं लिखा गया। ठीक है, राइट आंसर आएगा 4। हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन दी प्रैम्बल टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। दसना है भारत की संविधान की जी प्रस्तावना वो कितने शब्द है। हाँ जी, ये 73 शब्द है, पर ध्यान रखना है प्रपोजिशन डिटर्मिनर्स। ठीक है, इन्होंने इग्नोर करके 73 जो वर्ड है वो ये बनते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, कुछ होर इंपोर्टेंट फैक्ट है जोड़े प्रस्तावना के नाल संबंधित। हाँ जी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है जी, वो एक कैलीग्राफर सी। कैलीग्राफर होंगे जो जिसकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, उन्होंने आप कैलीग्राफर कह दें। ठीक है जी। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एक कैलीग्राफर सी, इसने भारत के संविधान मूल संविधान हत्थों के नाल लिखा सी। ठीक है जी, ये याद रख लेना, ध्यान रख लेना। नंद लाल बोस, जो नंद लाल बोस एक पेंटर सीगा। ठीक है जी। तो इसने भारतीय संविधान सुंदर बनाने का इतिहासिक काम सिरजा। ठीक है जी, जानी कि बहुत सारिया पिक्चर तस्वीर जो लगाई सी वो नंद लाल बोस ने बनवाई सी इस संविधान के। उसका उसकी मदद के लिए एक चेला सीगा जिसका नाम सीगा बेहोर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है जी, BR सिन्हा भी कह दें हैं, बेहोर राम मनोहर सिन्हा वह एक चेला सीगा। उन्हें इस संविधान के मूल खड़े सुंदर बनाने सजाने नंद लाल बोस की मदद की सी। हाँ जी, जो प्रस्तावना का पन्ना है, जो प्रैम्बल है, उन्होंने खूबसूरत बनाने का सिरा BR सिन्हा ही जाता है। ठीक है जी, होर भी उन्हें संविधान के मदद की सी, पर जो प्रस्तावना प्रैम्बल जो आप पढ़ रहे हैं टॉपिक, उन्होंने खूबसूरत उन्होंने चित्रकार वो खूबसूरत चित्र बनाए थे चित्रकार BR सिन्हा ने। ठीक है जी, ध्यान रख लेना, डिजाइन किया सजाया। ये तीनों फैक्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम के पूछे गए, ध्यान रखने जी। हू अमंग दी फॉलोइंग डिजाइन दी प्रैम्बल। गल हो रही है प्रैम्बल की। ठीक है जी, प्रैम्बल को किसने डिजाइन किया सजाया सीगा। हाँ जी, वो सी चेला नंद लाल बोस का BR सिन्हा। हाँ जी, प्रैम्बल की जगह पर जो इतने वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन होंगे संविधान होंगे तो आंसर बनना सी नंद लाल बोस। ठीक है जी, ध्यान रख लेना। जे इतने सवाल बनता भी किने इस लिखा सीगा, ठीक है जी, वो होना सीगा HS रायजादा ने। ठीक है जी, ध्यान रख लेना। who was entrusted with writing the original copy of the constitution। दसना है इस संविधान की जी ओरिजिनल कॉपी है उसकी लिखत किसने लिखी सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है जी, ध्यान रख लेना। ठीक है जी, इंपोर्टेंट है ये। हाँ जी, कुछ होर इंपोर्टेंट फैक्ट प्रस्तावना के नाल संबंधित। प्रस्तावना को सब तो पहला अमरीकी संविधान में शामिल किया गया सी ते भारत ने अमरीकी संविधान तो ही इसको अपनाया है। सवाल ये पूछा जाता है भी भारतीय संविधान में जी प्रस्तावना है वो किस देश तो ली गई है, इसका राइट आंसर आएगा USA। ठीक है जी। प्रस्तावना जी है वो संविधान की जान पहचान या भूमिका होंगी है, संविधान का सार होंगे है। एक संवैधानिक ते कानून जो मार सी पालकी वाला NA पालकी वाला, उसने प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र किया। ठीक है जी, पालकी वाला ने की किया, पालकी वाला ने कहा प्रैम्बल इज दी आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जी प्रस्तावना है वो संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है जी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित लाल नेहरू द्वारा तैयार की गई तो पेश की गई। तैयार रखना बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है। जी प्रस्तावना है वो तैयार की पंडित लाल नेहरू ने, पेश भी किने की पंडित लाल नेहरू ने। तो संविधान सभा द्वारा अपनाए गए देश संकल्प के आधार से यह भी सवाल पूछा जाता है जी प्रस्तावना किस आधारित है, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के आधारित है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पंडित जवाहर लाल नेहरू ने पेश की सी। 22 जनवरी, ठीक है जी, 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो संविधान सभा ने पास कर दिया। ठीक है जी, ध्यान रख लेना, इंपोर्टेंट है। 42वीं सोध एक्ट 1976 के, ठीक है, भारतीय संविधान के सोध की गई तो यह सोध प्रस्तावना की गई थी। प्रस्तावना एक बार ही सोधा गया, ध्यान रख लेना। तो ये 3 शब्द जुड़े गए सी, समाजवाद, धर्मनिरपक्ष ते अखंडता शब्द है जो 3 ये ऐड किए गए सी। ठीक है जी, सारे इंपोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखने। Which one of the following person had called preamble as the identity card of the constitution। हाँ जी, इन्होंने दसना किहड़े परसन ने कहा सीगा प्रस्तावना भारतीय संविधान का आइडेंटिटी कार्ड वो सी NA पालकी वाला। ठीक है जी। Who prepared the preamble of the Indian constitution। भारतीय संविधान की preamble किसने तैयार की थी, जवाहर लाल नेहरू ने तैयार की थी। From which country the concept of preamble is borrowed in the Indian constitution। दसना है भी किस देश के संविधान तो जी प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान के शामिल की गई या उधार ली गई, उसका राइट आंसर बनेगा अमेरिका USA। हाँ जी, प्रस्तावना के 4 जो बुनियादी तत्त है, 4 फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ प्रैम्बल है, 4 है। सब तो पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत, भी ये स्रोत की है वो है जी भारत के लोगों तो शक्ति प्राप्त करता है संविधान। ठीक है जी, बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रख लेना भी संविधान जी है शक्ति कितों मिलती है, भारत के लोगों तो। अगला है भारत की प्रकृति की है, नेचर ऑफ इंडिया, भारत की प्रकृति की है। भारत की जी प्रकृति है वो है जी SSBR। ठीक है जी, एस पहले एस का मतलब है सोवरन, ठीक है, जिन्होंने प्रभु सत्ता संपन्न कहने हैं। फिर दूसरे एस का मतलब है सोशलिस्ट समाजवाद, सैकुलर धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतंत्री, रिपब्लिक गणतंत्र। ठीक है जी, ये भारतीय प्रकृति है, ये भी अपन प्रस्तावना तो पता लगती है।
ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ। 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ। ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ, 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਿਬਰਟੀ ਆਫ ਥੋਟ, ਲਿਬਰਟੀ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਲਿਬਰਟੀ ਆਫ ਬਿਲੀਫ, ਲਿਬਰਟੀ ਆਫ ਫੇਥ, ਲਿਬਰਟੀ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ। ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਨਤਾ, 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਇਕੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਇਕੁਅਲਿਟੀ ਆਫ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਇਕੁਅਲਿਟੀ ਆਫ ਸਟੇਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ। 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਜੀ। Which among the following is not revealed by the preamble of the Indian Constitution? ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਟ ਆਫ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਡੇਟ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਨੇਚਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨੇਚਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੇਚਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ SSDR। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਰਸਸ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਰਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਡੇਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਡੇਟ ਸੀ ਵੈਸੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜੀ? 4 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਜਵਾਦ ਕੀ। 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, DPSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1976 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਜਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1955 ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਧਿਆਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਰ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ, ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਕਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗਾਂਧੀਅਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1976 ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1974 ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, 76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ।
74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1974 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1974 ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ, ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਅਸਿੱਧਾ। ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਰੀਕੋਲ। ਰੀਕੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕੋਲ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੈਬਸਿਸਿਟ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਰਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਹੈ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੇ ਰੀਕੋਲ ਤੇ ਪਲੈਬਸਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਸਿੱਧਾ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਿੱਧੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕੁਝ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸੰਸਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੋਟਾਂ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਵਉੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੱਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ। ਦੀ ਟਰਮ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਆ ਬ੍ਰੋਡਰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੀਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਡਰ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਔਰ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ 4 ਡਿਵਾਈਸਿਸ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹ 4 ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਪਲੈਬਸਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਲੈਬਸਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੀ ਵਰਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਰੈਫਰਸ ਟੂ। ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵਰਡ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਉਹ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ 2 ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਗਣਤੰਤਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਗਣਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਉਹਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਗਣਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਈਟ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜਨਤਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੂਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ। ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ, ਆਮਦਨ, ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਧਨ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੂਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈਡਲਸ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਸੋਸ਼ਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈਜ਼ ਬੋਰੋਡ ਫਰੋਮ। ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਉਧਾਰ ਲਏ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿੱਤੇ ਆ, ਰੂਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਥੋਟ ਦੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਲੀਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਕੁਝ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਟੋਟਲ 4 ਉਦੇਸ਼ ਆ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਰਾਂਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਜਸਟਿਸ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੂਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਆਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ। ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਲਿਬਰਟੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਥੋਟ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਲੀਫ, ਫੇਥ ਤੇ ਵਰਸ਼ਿਪ। ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜੀ। Which of one of the following objective is not embodied in the preamble of the Constitution of India? ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਿਬਰਟੀ ਆਫ ਥੋਟ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਲਿਬਰਟੀ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਲਿਬਰਟੀ ਆਫ ਬਲੀਫ ਵੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਿਬਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ 2। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਸਟਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਨਤਾ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਪਹਿਲੂ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਉਹ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਆ ਇਕੁਅਲਿਟੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਆਛਾਤ ਦੇ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਅਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਨਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 2 ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 325 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 326 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਿੰਗ ਵੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਇਹ 3rd ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਇਕੁਅਲਿਟੀ ਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 39 ਜਿਹੜਾ DPSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ ਵੁੱਡ ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਸੈਪਟ। ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ 70। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 17 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਇਕੁਅਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਗਾ ਇਹਦੀ ਟਾਈਪਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਪੇ ਟੂ ਇਕੁਅਲ ਵਰਕ, ਸਿਕਿਉਰ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਵੇਤਨ ਦੀ ਗੱਲ DPSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 39 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, DPSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇਕੁਅਲਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ। ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ? 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਇਕੁਅਲਿਟੀ ਆਫ ਸਟੇਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਕੁਅਲਿਟੀ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ A। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਇਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 39 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 39 ਜਾਨੀ ਕਿ DPSP ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ।
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟਰਨਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਆਰਟੀਕਲ 51A ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾ, ਖੇਤਰ ਤੇ ਜਮਾਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 51A ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੈਟਰਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫੈਟਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਖੰਡਤਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 1976 ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਦੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਅਮੈਂਡਡ ਬਾਈ, ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1976 ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਰਡਸ ਵਰ ਨਾਟ ਐਡਡ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਬਾਈ ਦੀ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋਵਰਨ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟਰਮ ਇਨ ਆਵਰ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਮੀਨਸ ਬਿਹੇਵਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਸੇਮ ਫੈਮਿਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੀ ਆਈਡਲਸ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਇਟੀ ਐਂਡ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਇਨ ਆਵਰ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ 1789 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਸੀਡਰ ਦੀ ਟੇਬਲ ਐਂਡ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦੀ ਇਨਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚਡ, ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗਲਤ ਮੈਚ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲਿਬਰਟੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਥੋਟ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਫੇਥ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਕੁਇਟੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਕੁਇਟੀ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਇਕੁਇਟੀ ਆਫ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਂਡ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 2 and 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਬਾਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਬਾਰੀ ਕੇਸ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆਮ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇਰੁਬਾਰੀ ਕੇਸ 1960 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਕੇਸ਼ਵ ਆਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ 1973, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਬਾਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਕੇਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਬੇਰੁਬਾਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਆਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ ਡਿਡ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਟ ਕੰਸੀਡਰ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਬਾਰੀ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀਜ਼ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰੀਜ਼ਨ। ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰੀਜ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ ਦੀ ਬੇਰੁਬਾਰੀ ਕੇਸ ਰੂਲਡ ਦੈਟ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਬਾਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਗਲਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਕੇਸ਼ਵ ਆਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਸ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ। ਜਦਕਿ ਕੇਸ਼ਵ ਆਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਦੋਨੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਈਦਰ 1 nor 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ UPSC ਦੁਆਰਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਪਾਰਟ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੈਜ਼ ਨੋ ਲੀਗਲ ਇਫੈਕਟ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਜ਼ ਦੀ ਸੇਮ ਲੀਗਲ ਇਫੈਕਟ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਲੀਗਲ ਇਫੈਕਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਆਫ ਅਦਰ ਪਾਰਟਸ, ਇਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਗਲ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। The mind of the makers of the Constitution of India is reflected in which of the following? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 368 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੇਸ਼ਵ ਆਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1960 ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬੇਰੁਬਾਰੀ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਦੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ? 1960 ਦੇ ਬੇਰੁਬਾਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ
ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ਼ਵ ਆਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ 1968 ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਤਾਂ ਸੋਧ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜਾਂ ਫੀਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਆਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਮੂਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ਼ਵ ਆਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਕੈਨ ਬੀ ਅਮੈਂਡਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਅਮੈਂਡਡ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਐਕਟ 1976 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਜਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਗਏ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਟੂ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਅਮੈਂਡਡ, ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1976 ਦੁਆਰਾ। ਦੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਕੈਨ ਬੀ ਅਲਟਰਡ ਬਾਈ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਟ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਲੀਗਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਲੀਗਲ ਨੇਚਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਫੋਰਸੇਬਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਲੀਗਲ ਨੇਚਰ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਗਿਵਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ, ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ ਦੀ ਕੇਸ਼ਵ ਆਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਵਰਨਟੀ ਮੀਨਸ ਡੈਟ देयर इज नो अथॉरिटी अबव द गवर्नमेंट आइदर आउटसाइड और इनसाइड द कंट्री। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 42 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1976 1976 ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਇਨਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1976 ਦੁਆਰਾ। ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰ ਵਾਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ ਦੀ ਬੇਰੁਬਾਰੀ ਕੇਸ 1960। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੇਰੁਬਾਰੀ ਕੇਸ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਰੁਬਾਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੇਸ਼ਵ ਆਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਚੁਣਨਾ ਸੀ ਪਰ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ 4 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਬਵ ਦੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ, ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਟੂ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਡਰਾਫਟਡ ਬਾਈ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜੇ ਆਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਗਲਤ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਮੈਂਡਡ ਵਨਸ ਓਨਲੀ ਵਨਸ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਦੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਸਟੇਟਸ ਦੈਟ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵਸ ਇਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਫਰਮ ਦੀ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਟ ਸਟਿਪੂਲੇਟਸ ਨਵੰਬਰ 26 1949 ਐਜ਼ ਅ ਡੇਟ ਆਫ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਉਹ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।